शांति 9 अक्टोबर 2025 साकार मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहिसेंती, मिठे बच्चे तुमे माने एबे कंटारू फूल होइछ, तुमको सर्वदा समस्त को सुख देवाकू हेबो, तुमे काहाकू भी दुख देई परिबो नाही। तुमे माने एबे कंटारू फूल होइछ, तुमको सर्वदा समस्त को सुख देवाकू हेबो, तुमे काहाकू भी दुख देई परिबो नाही। प्रश्न, फास्ट क्लास अर्थात उत्तम पुरुषार्थी संतान माने केउ कथा खोला हृदय रे कहिबे? फास्ट क्लास अर्थात उत्तम पुरुषार्थी संतान माने केउ कथा खोला हृदय रे कहिबे? उत्तर, बाबा आमे तो सम्मानर सहित पास होइकरी देखाइबु, आपण निश्चिंत रुहंतु। सेमानंकर रेजिस्टर अर्थात चालीचलनी मध्य बहुत भल थिबो। सेमानंक मुखरू केबे भी एभली कथा बाहरिबो नाही जे एबे तो आमे पुरुषार्थी अटु, पुरुषार्थ करी एपरी महावीर हेबार अछि जेपरि कि माया टिके भी हलाई परिबो नाही। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान माने आत्मिक पितांक द्वारा पढ़ुछंती, तेणु निजकू आत्मा भाविबा उचित। निराकार पितांकर आमे निराकारी संतान अर्थात आमे आत्मा माने तांको निकटरे पाठ पढ़ुछु। दुनिया रे देहधारी शिक्षक ही पढ़ाई थांती। एठी हेउछि निराकार पिता निराकार शिक्षक, बाकी आंकर किछि मूल्य नहीं। शिव बाबा बेहदर पिता आसी एहांको मूल्यवान करुछंती। सबुठारु मूल्यवान हेले शिव बाबा, सिए स्वर्गर स्थापना करिथांती। केते उच्च कार्य करुछंती। बाबांकर जेपरी सर्वोच्च बोली गायन रहिछि, संतान मानकु मध्य सेहीपरि श्रेष्ठ हेबार अछि। तुमे जानिछ जे बाबा हेउछंती सर्वोच्च, एहा मध्य तुम बुद्धि रे बराबर अछि जे एबे स्वर्गर राज्य स्थापन हेउछि। एहा हेउछि संगम युग। पुरुषोत्तम हेबा पई एहा सत्य युग एवं कली युगर मध्यरे थिबा संगम युग अटे। मनुष्य मानकु पुरुषोत्तम शब्दर अर्थ मध्य जଣା नाही। जिए सर्वोच्च सिए सर्वनिम्न होई जाइछंती। पतित एवं पावन मध्यरे केते अंतर रहिछि। जिए देवता मानकर पूजारी अटंती, सेमाने निजे वर्णना करंती जे आमे सर्वगुण संपन्न विश्वर मालिक, आमे विषय बैतरणी नदी रे उबुटुबु हेउछु। केवल कथा को मात्र कही थांती, किंतु किछि बुझी नाहंती। एही ड्रामा बड़ विचित्र आश्चर्यजनक अटे। एहीपरि कथा सबु तुमे प्रति कल्परे शुणुछ। बाबा आसी बुझाउछंती, जहाँकर बाबांक सहित पूरा स्नेह रहिछि सेमाने बहुत आकर्षित होइथांती। एबे आत्मार बाबांक सहित किपरि मिलन हेबो? साकार रे ही मिलन होइथाय। निराकारी दुनिया रे तो आकर्षणर कोनोसी कथा ही नाही। सेठारे समस्ते पवित्र थांती। विकार रूपी कलंकी छाड़ी जाइथाय। सेठारे आकर्षणर कोनोसी कथा नाही। स्नेह करिवार कथा एहिठारे ही होइथाय। एपरि बाबांकु तो एकदम आपणाई नेबा दरकार। बाबा आपण चमत्कार करुछंती। आपण आमर जीवन एपरि श्रेष्ठ करुछंती। बाबांक सहित बहुत स्नेह रहिबा दरकार, किंतु बाबांक प्रति सेतिकी स्नेह रहुनाही। काहेकि ना कलंकी लागी रहिछि। जोगर यात्रा बिना कलंकी छाड़ी परिबो नाही, तेणु एते स्नेही होई पारु नाहंती। तुम भली फूल मानंकु तो एहिठारे ही फुटिबार अछि, फूल हेबार अछि। तेबे जाई सेठारे जन्म जन्मांतर पई फूल हेबो। केते खुशी हेबा उचित जे आमे कंटारू फूल होइछु। फूल समस्तंकु सर्वदा सुख देई थाए। फूल को समस्ते निज आखि पलकरे रखि थांती। ताठारु सुगंध नियंती। फूलरू अतर तैयारी करंती। गोलाप जल तैयारी करंती। बाबा तुमको कंटारू फूल करुछंती, तेबे तुम मानंकर काहेकि खुशी रहु नाही? बाबा आश्चर्य हेउछंती। शिव बाबा आमको स्वर्गर फूल करुछंती। फूल बासी होइगले संपूर्ण मौली जाइथाय। तुम बुद्धि अछि जे एबे आमे मनुष्यरु देवता हेउछु। तम प्रधान मनुष्य एवं सत प्रधान देवता मानंक मध्यरे केते अंतर रहिछि।
ଏହା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ବୁଝାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ପାଠପଢ଼ାରେ ନିଶା ରହିଥାଏ ନା। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଛୁ। ଏହା ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା କେବେ ଶୁଣିଛ? ତୁମେ ହିଁ କହୁଛ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ, ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଁ। କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମର ଗତି ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିବା ଲୋକେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ କର୍ମ ଅକର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟରେ କର୍ମ ବିକର୍ମ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 63 ଜନ୍ମ ତୁମେ ଏପରି କର୍ମ କରିଆସିଛ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବିକର୍ମର ବୋଝ ବହୁତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅତୀତର ସେହି ବିକର୍ମ କିପରି କଟିବ? ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଶତପ୍ରଧାନ ଥିଲୁ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ବାବା ଡ୍ରାମାର ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ, ପ୍ରଥମେ ଯାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେବ, ସେହିମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେବେ। ପୁଣି ବାବା ଆସି ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଦେବେ। ଏବେ ତୁମେ ରାଜ୍ୟ ନେଉଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରରେ କିପରି ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅପାର ଖୁସି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ମହିମା ତ କେବେ ବି କେଉଁଠାରୁ ଶୁଣି ନଥିବ କି ଯିଏ ପିତା ସିଏ ଶିକ୍ଷକ, ସିଏ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ 3 ରୂପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ ପିତା, ସତ୍ ଶିକ୍ଷକ, ସତ୍ ଗୁରୁ ତିନିହେଁ ଏକ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ବାବା ଯିଏକି ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା, ସିଏ ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ହୋଇପାରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ରର ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ଛପା ହେଉଛି। କେବଳ ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଚିତ୍ର ତ ତିଆରି ହୋଇ ରହିଛି। କେଉଁଠାରେ କେହି ବି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିତ୍ରର ମହାତ୍ମାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜାଣିବେ ନା। ତୁମେ କିଛି ବି ଜାଣିନଥିଲ। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? 5 ବର୍ଷ ପରେ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ କେତେ ସାଧାରଣ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ। ତୁମେ କେତେ ଶୃଙ୍ଗାର ହେବ। ସେଠାକାର ଗାୟନ ଅଛି, ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କେହି ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଖରେ ସୁନାର ଚାମଚ ମିଳିଲା। ଆଗୁଆ ତ କେହି କାହା ପାଖକୁ ଯିବେ ନା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନିର୍ବିକାରୀ ପିତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। ବାକି ତ ସବୁ ଯିଏ ବି ଯିବେ, ସେମାନେ ବିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁତ ଭଲ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଦଣ୍ଡ ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ବାକି ଅଳ୍ପ କିଛି ଥିବ। ଏତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ତୁମ ପାଖକୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘରର ସନ୍ତାନ, ରାଜକୁମାର କୁମାରୀମାନେ କିପରି ଆସିବେ। ବାବା ତୁମର କେତେ ମହିମା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କରୁଛି। ଯେପରି ଲୌକିକ ପିତା ନିଜର ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଥାନ୍ତି। ବାସ୍ 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ନିଜେ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଭକ୍ତିରେ ମଜିଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ତ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ମୁଁ କରିଥାଏ। ତୁମ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ତୁମେ କେତେ ଖୁସି ହେଉଛ। ଏବେ ଶାକାହାରୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିଛି। ବାବା ତ କହୁଛନ୍ତି ସାହସ ରଖ। ଦିଲ୍ଲୀ ଭଳି ସହରରେ ତ ସନ୍ଦେଶର ପୁରା ପ୍ରଚାର ହୋଇଯାଉ। ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧାର ଭକ୍ତି ବହୁତ ରହିଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭକ୍ତିର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳେ। ବେହଦର ବାବାଙ୍କଠାରୁ ତୁମକୁ 21 ଜନ୍ମର
ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, ପୁଣି ତୁମେ 21 ପିଢ଼ି ସୁଖ ଭୋଗୁଛ। ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର ନାମ ରହେ ନାହିଁ। ସାରା ଆୟୁଷ୍ୟ ସୁଖରେ ରହୁଛ। ଯେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ତେଣୁ ପୂରା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର। ତୁମେ ଦେଖୁଛ ଯେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ମାଳା କିପରି ତିଆରି ହେଉଛି, ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅନୁସାରେ ହିଁ ତିଆରି ହେବ। ତୁମେ ହେଉଛ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଛାତ୍ର। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିଥାନ୍ତି ନା? ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ ଲଗାଇ ପୁଣି ଏହିଠାକୁ ହିଁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଦୌଡ଼ ଲଗାଅ, ତେବେ ତୁମେ ନମ୍ବର 1ରେ ଆସିଯିବ। ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା। କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ବାବା ତୁମକୁ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ? ତୋଫାନ ତ ଭଲେ ଆସିବ, ବାବା ସାହସ ଦେବେ ନା? ତାହା ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳ। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହିବା ଉଚିତ, ଯିଏକି ଯୁଦ୍ଧ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବାବା ମାୟା ସହିତ କିପରି ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ତାହା ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ନା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ତା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ତୁମେ ଜଗଜ୍ଜିତ ହେବ। ତୁମକୁ ମୁଖରେ କିଛି ବି ଜପିବାର ନାହିଁ, କହିବାର ନାହିଁ, ଚୁପ୍ ରହିବାର ଅଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କେତେ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ଭିତରେ ରାମ ରାମ ଜପ କରନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ ନବଦା ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ନିଜ ମାଳାର ଦାନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ରୁଦ୍ରମାଳାର ଦାନା ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ଯାହାକୁ ପୁଣି ପୂଜା କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଦ୍ରମାଳା ଏବଂ ରୁଣ୍ଡମାଳା ତିଆରି ହେଉଛି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମାଳାକୁ ରୁଣ୍ଡମାଳା କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଗଳାର ହାର ହେଉଛ। କିପରି ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ରେ ଜିତିବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି ଏବଂ 84ର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ କିପରି ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବତୀଘର ଅଟ। ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ମୁକ୍ତିଧାମ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ। ଏହି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଲେ ତୁମେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ସୁଖଧାମର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମା ସବୁ ନିଜ ଘରକୁ ଯିବା। ଘରକୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ ଚାଲିଯିବା। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ମୃତିର ଯାତ୍ରା। ତୁମର ଯାତ୍ରା ଦେଖ କିପରି ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଟେ। ବାବା ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ଏହିପରି ବସି ବସି କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ଯିବା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି ନା? ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପକାଇ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏବେ ତ କ୍ଷୀରସାଗର ନାହିଁ। ଯିଏ କ୍ଷୀରସାଗର ନାମକ ପୋଖରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷୀର ଢାଳିଥିବେ। ପୂର୍ବତ କ୍ଷୀର ବହୁତ ଶସ୍ତା ଥିଲା। 1 ପଇସାରେ ଲୋଟା ଭରି ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପୋଖରୀ କାହିଁକି ଭରି ଯାଉନଥିବ? ଏବେ ତ କ୍ଷୀର କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଣି ହିଁ ପାଣି ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା ନେପାଳରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ତାହାକୁ ଶ୍ୟାମଳ ହିଁ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘୂରାଇବା ଦ୍ୱାରା ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ପାଠ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମାର କନିଷ୍ଠପଣିଆ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ। ଆରେ ଖୋଲା ହୃଦୟରେ କୁହ ନା, ବାବା ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାସ୍ ହୋଇକରି ଦେଖାଇବି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ଯିଏକି ଠିକ୍ ଭାବେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥିବ। ବାବାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର, ବାବା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହିପରି ହୋଇ ଦେଖାଇବି। ବାବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, କେତେକ ନିମିତ୍ତ ଟିଚର ବହୁତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ ଫାଷ୍ଟକ୍ଲାସ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭଲ ଭଲ ଟିଚରମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରଖି ହେବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିଲେ ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆସିବେ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ ହୁଣ୍ଡି ଭରିଥିଲା। ସାମ୍ବଲ ଶାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନବାନ ବାବା ହୁଣ୍ଡି ନିଶ୍ଚୟ ଭରିଦେବେ।
ଉଭୟ ପିତା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କେତେ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି? କେହି ଗରିବ, କେହି ସାଧାରଣ, କେହି ସାହୁକାର ଅଛନ୍ତି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ହେଉଛି ଅସୁରୀ ରାଜସ୍ଥାନ। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦୈବୀ ରାଜସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ନଥିଲା। ଏହି ଦିଲ୍ଲୀ ଯମୁନା କୂଳରେ ଥିଲା। ତାକୁ ପରିସ୍ତାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେଠିକାର ନଦୀମାନେ କେବେ ହେଲେ ଉଛୁଳନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଉଛୁଳୁଛନ୍ତି। ନଦୀବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେପରିକି ପ୍ରକୃତିର ଦାସ ହୋଇଯାଇଛୁ, ପୁଣି ଆମେ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ମାଲିକ ହୋଇଯିବା। ସେଠାରେ ମାୟାର ଶକ୍ତି ନଥିବ, ଯାହାକି ତୁମର ବେଇଜ୍ଜତ କରିବ। ଧରଣୀର ଏତେ ଶକ୍ତି ନଥିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହଲାଇ ପାରିବ। ତୁମକୁ ବି ମହାବୀର ହେବାର ଅଛି। ହନୁମାନଙ୍କୁ ମହାବୀର କହୁଛନ୍ତି ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସବୁ ମହାବୀର ଅଟ। ମହାବୀର ସନ୍ତାନମାନେ କେବେ ହେଲେ ହଲିବେ ନାହିଁ। ମହାବୀର ମହାବୀରିଣୀ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହୋଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ର କ'ଣ ରଖି ହେବ କି? ନମୁନା ରୂପରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ତେଣୁ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଭଲ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଚାଲ। ସଦା ସର୍ବଦା ହର୍ଷିତ ରହିବା ଦରକାର। ତୋଫାନ ତ ଆସିବ। ତୋଫାନ ଆସିଲେ ତ ମହାବୀରମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତୁମେ ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ସେତେ ତୋଫାନ ଆସିବ। ଏବେ ତୁମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି କରି ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ମହାବୀର ହେଉଛ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ବାକି ଆଉ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ। ତୁମ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଏହିଠାରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗୀରଥ। ଏମିତିରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭାଗୀରଥ ଅଟ। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟ ନା। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ବାବା ତ କାହାରି ବି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇ ପାରିବେ। ଏହି କାରଣରୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲେ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଅଛି। ସ୍ନେହ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଥିବ। ଆତ୍ମାରେ ଯେଉଁ କଳଙ୍କି ଲାଗିଛି ତାକୁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ବାହାର କରି ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବାର ଅଛି। ସ୍ନେହ ଏପରି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାକି ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ରହୁଥିବ। 2ରେ ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ମହାବୀର ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ହେବ। ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ମାୟାର ତୋଫାନକୁ ଡରିବାର ନାହିଁ, ମହାବୀର ହେବାର ଅଛି। ନିଜର ଅବଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ଦେବାକୁ ହେବ। ସଦା ହର୍ଷିତ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ହଲଚଲ ହେବାର ନାହିଁ। ବରଦାନ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସେବାର ସହଜ ଅନୁଭବୀ ହୁଅ। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କର। ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତି ସହଜରେ ନିଜର ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭଭାବନା ଶୁଭକାମନା ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ। ତେବେ ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା କରିବା ପାଇଁ ମୁରଲୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଶୁଣିବା ସହିତ ତାକୁ ଶକ୍ତି ରୂପରେ ସବୁ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଅ। ଯେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପର ଶକ୍ତିର ଷ୍ଟକ୍ ଜମା ହୋଇଥିବ ସେତିକି ମାନସିକ ସେବାର ସହଜ ଅନୁଭବ ହୋଇ ଚାଲିଥିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ମନ ଭିତରୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଈର୍ଷା ଦୋଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବ ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟୀ ହେବ। ଯଦି ମନ ଭିତରୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଦେବ ତେବେ ଯାଇ ବିଜୟୀ ହେବ। ଓಂ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ନିଜର ଶରୀର ମନ ଧନ ଏବଂ ସମୟକୁ ସେବାରେ ଲଗାଉଛ ତାଠାରୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ଅଧିକ ମିଳିବ। ଏବେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବା ସେବାରେ ସଫଳତା କମ୍ ଦେଖି ନିରାଶ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି କେବେ କେବେ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି ଓଁ ଶାନ୍ତି।